ಅಥ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿ. ಈ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬುವರು ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮದ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರು. ಇವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವ ಮೊದಲು ಅದ್ವೈತ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠಾವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ತರ್ಕ, ವೇದಾಂತ, ವ್ಯಾಕರಣ ಹೀಗಿರುವಂತೆಯೇ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವದ ಪ್ರಭಾವವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ದ್ವೈತ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ದ್ವೈತ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೊಡನೆ 15 ದಿವಸ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ವಾದ ಮಾಡತಕ್ಕವರಾದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸೋಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅನಂತರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಶರಣಾಗತರಾಗಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತತ್ವ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿದುಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವರಾಗಿ ಪರಮಾನಂದ ಭರಿತರಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅಚ್ಛಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಒಬ್ಬರೇನೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು. ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕ ಮೊದಲನೇ ರೂಪವಾದ ಹನುಮದ ರೂಪದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರನ್ನು, ಭೀಮ ರೂಪದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ಇದೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆಂದರೆ ಏನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ವೇದಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕ ವಾಯುದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಪರವಶರಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಹನುಮ, ಭೀಮ, ಮಧ್ವ ಆತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಅವತಾರ ತ್ರಯೋಪೇತವಾದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡತಕ್ಕವರಾದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು. ಅನಂತರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಕೊನೆಗೆ ಕಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪುನಃ ಹೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಇದು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರ 2 ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೀ ನಖಸ್ತುತಿ ಎಂಬಂತೆ 2 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೂ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಪುನಃ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಇಟ್ಟರೆ ಸಂಪುಟಾಕಾರವಾಗಿ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ರೋಗಾದಿ ಉಪದ್ರವಗಳು, ಅಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಪಾಪಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹನುಮ, ಭೀಮ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರತಕ್ಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸಾತ್ಮಕರಾಗಿರತಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರ, ಹಯಗ್ರೀವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಪುಟಕಾರವಾಗಿರುವಂತೆ 2 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಅಥ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿ. ಮೊದಲು ಆಚಮನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಅಥ ಆಚಮನಂ. ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ, ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ, ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ, ಋಷಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ, ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ, ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ, ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ, ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ, ಅನುರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ, ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ, ಅಧೋಕ್ಷಾಯ ನಮಃ, ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ, ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ, ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ, ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಹರೇ ನಮಃ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಅಥ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ. ಓಂ ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವತಾ ದೇವಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಓಂ ಭೂಃ, ಓಂ ಭುವಃ, ಓಂ ಸ್ವಃ, ಓಂ ಮಹಃ, ಓಂ ಜನಃ, ಓಂ ತಪಃ, ಓಂ ಸತ್ಯಂ, ಓಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಆಪೋ ಜ್ಯೋತಿರಸೋಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರೋಂ. ಅಥ ಸಂಕಲ್ಪಃ. ಶುಭಾಭ್ಯಾಂ ಶುಭೇ ಶೋಭನೆ ಮುಹೂರ್ತೆ ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೆ ಶ್ರೀ ಶ್ವೇತವಾರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮಚರಣೆ ಪ್ರಥಮಪಾದೆ
भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः शालिवाहर्षिके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने चान्द्रमानेन व्यावहारिके संवत्सरे अयने ऋतौ मासे पक्षे तिथौ वासरे नक्षत्रे शुभयोग-शुभकर्ण एवं गणविशेषेण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीलक्ष्मीनरसिंहप्रेरणया लक्ष्मीनरसिंहप्रीत्यर्थं ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಮಂತ್ರ ಪಠನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಎಂದು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ನೀರು ಬಿಡುವುದು. ಆನಂತರ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡುವುದು. ವಿಧಾನ: ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಚಾರ್ಯ ಋಷಿಃ ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹೋ ದೇವತಾ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವತಾ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೆ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ವಾಯವೇ ನಮಃ ಇತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ. ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ. ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಓಂ ಅಪಾನಾಯ ನಮಃ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಓಂ ವ್ಯಾನಾಯ ನಮಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಓಂ ಉದಾನಾಯ ನಮಃ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಓಂ ಸಮಾನಾಯ ನಮಃ ಕನಿಷ್ಠಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಅಥ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ. ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ಹೃದಯೇ. ಓಂ ಅಪಾನಾಯ ನಮಃ ಶಿರಸಿ. ಓಂ ವ್ಯಾನಾಯ ನಮಃ ಶಿಖಾಯ ಷಟೇ. ಓಂ ಉದಾನಾಯ ನಮಃ ಕವಚಾಯುಹುಂ. ಓಂ ಸಮಾನಾಯ ನಮಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟೇ. ಓಂ ವಾಯವೇ ನಮಃ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ. ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ. ಮೊದಲು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಧ್ಯಾನ, ಅನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧ್ಯಾನ, ಅನಂತರ ವಾಯುದೇವರ ಧ್ಯಾನ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಧ್ಯಾನಂ. ಧ್ಯಾಯೇನ್ ನೃಸಿಂಹಮುರುರುತ್ತರ ವಿತ್ರಿನೇತ್ರ ಜಾನುಪ್ರಸಕ್ತಕರಯುಗ್ಮಮಥಾಪರಾಭ್ಯಾಂ ಚಕ್ರಂ ಧರಂಚ ದದತಂ ಪ್ರಿಯಾ ಸಮೇತಂ ದಿಗ್ಮಾಂಶುಕೋಟ್ಯಧಿಕತೇಜಸಮುಗ್ರಶಕ್ತಿಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ. ಅಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧ್ಯಾನಂ. ಓಂ ಕೌಶೇಯಪೀತವಸನಾಮರವಿಂದನೇತ್ರಾಂ ಪದ್ಮದ್ವಯಾಭಯವರೋದ್ಯತ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ ಉದ್ಯಚ್ಛದರ್ಕಸದಶೀಂ ಪರಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಾಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ವಿಧೀಶನತಪಾದಯುಗಾಂ ಜನಿತ್ರೀಂ. ಅಥ ವಾಯುಧ್ಯಾನಂ. ಉದ್ಯದ್ರವಿಪ್ರಗರಸನ್ನಿಭಮಚ್ಯುತಾಂಕೆ ಸ್ವಾಸೀನಮಸ್ಯ ನುತಿನಿತ್ಯವಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಗದಾಭಯಕರಂ ಸುಕೃತಾಂಜಲಿಂ ತಂ ಪ್ರಾಣಂ ಯಥೇಷ್ಟತನುಮುನ್ನತಕರ್ಮಶಕ್ತಿಂ. ಓಂ. ಅಥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಪಾನ್ತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತವೈರಿಬಲವನ್ಮಾತಂಗಮಾದ್ಯದ್ಘಟ ಕುಂಭೋಚ್ಛಾದ್ರಿವಿಪಾಟನಾಧಿಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಜ್ರಾಯಿತಾಃ ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯ ಪ್ರತತಸುನಖರಾದಾರಿತಾರಾತಿದೂರ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಧ್ವಾಂತಶಾಂತ ಪ್ರವಿತತಮನಸಾ ಭಾವಿತಾನಾಕಿರುಂದೈಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಸಮಂತತೋಪಿ ಕಲಯನ್ ನೈವೇಶಿತುಸ್ತೆ ಸಮಂ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯುತ್ತಮವಸ್ತು ದೂರತರತೋ ಅಪಾಸ್ತಂ ರಸೋಯೋಷ್ಟಮಃ ಯದ್ರೋಷೋತ್ಕರದಕ್ಷನೇತ್ರಕುಟಿಲ ಪ್ರಾಂತೋತ್ಥಿತಾಗ್ನಿಸ್ಫುರತ್ ಖದ್ಯೋತೋಪಮವಿಷ್ಪುಲಿಂಗಪತಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಶಕ್ರೋತ್ಕರಾಃ. ಅಥ ಶ್ರೀವಾಯುಸ್ತುತಿಃ. ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಣುಘ್ರಿನಿಷ್ಠಾ ಅತಿಗುಣಗುರುತಮ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಚಾರ್ಯಪಾದೋಜ್ವಲ ಜಲ ಜಲ ಸತ್ಪಾಂಸವೋಸ್ಮಾನ್ ಪುನಂತು ವಾಚಾಂ ಯತ್ರ ಪ್ರಣೇತ್ರಿ ತ್ರಿಭುವನಮಹಿತಾ ಶಾರದಾ ಶಾರದೇಂದು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಭದ್ರಸ್ಮಿತ ಶ್ರೀ ಧವಲಿತ ಕಕುಭಾ ಪ್ರೇಮ ಭಾರಂ ಬಭಾರ ಉತ್ಕಂಠಾ ಕುಂಠಕೋಲಾ ಹಲಜವ ವಿದಿತಾ ಜಸ್ರಸೇವಾನುರುದ್ಧ
प्राज्ञात्मज्ञानधूतां धातमससुमनो मौलिरत्नावलीनां भक्त्युद्रेकावगाढ प्रघटनसघटात्कार संघृष्यमाण प्रान्तप्राग्रङ्घ्रिपीठोत्थितकनकरज पिञ्जरारञ्जिताशाः जन्माधिव्याध्युपाधि प्रतिहति विरह प्रापकाणां गुणानाम् अग्र्याणामर्पकाणां चिरमुदितचिदानन्दसन्दोहदानाम् एतेषामेष दोष प्रमुषितमनसां द्वेषिणां दूषकाणां दैत्यानामार्तिमन्धे तमसि विदधतां संस्थवेनास्मि शक्तः अस्याविष्कर्तुकामं कलिमलकलुषेऽस्मिञ्जने ज्ञानमार्गम् वन्द्यं चन्द्रेन्द्ररुद्र द्युमणिफणिवयो नायकाद्यैरिहाद्य मध्वाख्यं मन्त्रसिद्धं किमुत कृतवतो मारुतस्यावतारं पातारं पारमेष्ट्यं पदमपविपद प्राप्तुरापन्नपुंसाम् उद्यद्विद्युत्प्रचण्डां निजरुचिनिकरव्याप्तलोकावकाशो बिभ्रद्भीमो भुजेयोऽभ्युदितदिनकरा भाङ्गदाढ्यप्रकाण्डे वीर्योद्धार्याङ्गदाग्र्या मयमिह सुमतिं वायुदेवो विदध्या दध्यात्मज्ञाननेता यतिवरमहितो भूमिभूषामणिर्मे संसारोत्तापनित्यो पशमदसदय स्नेहः साम्बुपूर प्रोद्यद्विद्यानवद्य द्युतिमणिकिरण श्रेणिसम्पूरिताशः श्रीवत्सां काधिवासो चिततरसरल श्रीमदानन्दतीर्थ क्षीराम्भोधिर्विबिन्ध्यात् भवदनभिमतं भूरि मे भूतिहेतुः मूर्धन्येषोऽञ्जलिर्मे दृढतरमिहते बध्यते बन्धपाशच्छेत्रे दात्रे सुखानां भजति भुवि भविष्यद्विधात्रे द्विभर्त्रे अत्यन्तं सन्ततं त्वं प्रदिशपदयुगे हन्त सन्तापभाजा मस्माकं भक्तिमेकां भगवत उत ते माधवस्याथवायोः साभ्रोष्णाभीषु शुभ्र प्रभमभयन भो भूरि भूभृद्विभूतिर्भ्राजुष्णुर्भूरुभूणां भवनमपि विभो भेदि बभ्रे बभूवे येन भ्रू विभ्रमस्ते भ्रमयतु सुभृशं बभ्रुवद्दुर्भृताशान् भ्रान्तिर्भेदावभास स्त्विति भयमभिभूर्भोक्षतो मायि भिक्षून् एवं भावं भजन्ते सुरमुखसुजनाराधितं ते तृतीयं भासन्ते भासुरैस्ते सहचरचलितैश्चामरैश्चारुवेशाः वैकुण्ठे कण्ठलग्न स्थिरशुचिविलसत्कान्तितारुण्यलीला लावण्या पूर्णकान्ता कुचभरसुलभाश्लेषसम्मोद सान्द्राः आनन्दान् मन्दमन्दा ददति हि मरुतः कुन्दमन्दारनन्द्या वर्तामोदान् दधाना मृदुपदमुदितोद्गीतकैः सुन्दरीणाम् वृन्दैरावन्द्यमुक्तेन्द्वहिमगुमदनाहीन्द्रदेवेन्द्रसेव्ये मोकुन्दे मन्दिरेऽस्मिन्न विरतमुदयन्मोदिनां देवदेवा उत्तप्तात्युत्कटत्वित् प्रकटकटकटध्वानसङ्घट्टनोद्युद्विद्युद्यूढस्फुलिङ्ग
प्रकरविकरणोत्क्वाथिते बाधिताङ्गान् उद्घाढं पात्यमाना तमसि ततयितः किङ्करैः पङ्किलेते पङ्क्तिर्ग्राम्णां गरिम्णा ग्लपयति हि भवद्वेषिणो विद्वदाद्य अस्मिन्नस्मद्गुरूणां हरिचरणचिर ध्यानसन्मङ्गलानां युष्माकं पार्श्वभूमिं धृतरणरणिक स्वर्गिसेव्यां प्रपन्नः यस्तु दास्ते सास्ते अधिभवमसुलभ क्लेशनिर्मोकमस्त प्रायानन्दं कथञ्चिन् न वसति सततं पञ्चकष्टेति कष्टे क्षुत्क्षामान् रूक्षरक्षो रथकरनकरक्षुण्णविक्षोभिताक्षान् आमग्नान् अन्धकूपे क्षुरमुखमुखरैः पक्षिभिर्विक्षताङ्गान् पूयासृङ्मूत्रपिष्टा कृमिकुलकलिले तत्क्षणक्षिप्तशक्त्याद्यस्त्रव्रातार्दितां द्विष उपजिहते वज्रकल्पाजलोकाः मातर्मे मातरिष्वन् पितरतुलगुरो भ्रातरिष्टाप्तबन्धो स्वामिन् सर्वान्तरात्मन्नजरजरयितर्जन्ममृत्यामयानां गोविन्दे देहि भक्तिं भवति च भगवन्नोर्जितां निर्निमित्तां निर्व्याजां निश्चलां सद्गुणगणबृहतीं शाश्वतीमाशुदेव विष्णोरत्युत्तमत्वादखिलगुणगणैस्तत्र भक्तिं गरिष्ठां संश्लिष्ठे श्रीधराभ्यां ममुमथ परिवारात्मना सेवकेषु यः सन्धत्ते विरिञ्चिश्वसनविहगपानन्तरुद्रेन्द्रपूर्वे स्वाध्यायं तारतम्यं स्फुटमवति सदा वायुरस्मद्गुरुस्तम् तत्त्वज्ञानमुक्तिभाजः सुखयसि हि गुरो योग्यता तारतम्यादादत्से मिश्रबुद्धीन् स्त्रिदिवनिरयभू गोचरान्नित्यबद्धान् तामिस्रां धाधिकाख्ये तमसि सुबहुलं दुःखयस्यन्यथा ज्ञान् विष्णोराज्ञाभिरित्थं श्रुतिशतमितिहासादि चाकर्णयामः वन्दे हन्तं हनूमा नितिमहितमहापौरुषो बाहुशाले ख्यातस्ते ग्र्योऽवतारः सहित इह बहु ब्रह्मचर्यादिधर्मैः सस्नेहानां सहस्वा नहरहरहितं निर्दहन् देहभाजा मंहो मोहापहो यः स्पृहयति महतीं भक्तिमद्यापि रामे प्राक् 50,000,व्यवहितममितं योजनैः पर्वतं त्वं यावत् सञ्जीवनाद्यौषधनिधिमधिक प्राणलङ्कामनीषीः अद्राक्षीदुत्पतन्तं ततवुत गिरिमुत्पाटयन्तं गृहीत्वा यान्तं खेराघवाङ्घ्रौ प्रणतमपि तदैकक्षणे त्वां हि लोकः क्षिप्तः पश्चात् सलीलं शतमतुलमते योजनानां स उच्चस्तावद्विस्तारवांश्च प्युपललव इव व्यग्रबुद्ध्या त्वयातः स्वस्वस्थानस्थिताति स्थिरशकलशिलाजालसंश्लेषनष्ट छेदाङ्कः प्रागिवाभूत् कपिवरवपुषस्ते नमः कौशलाय दृष्ट्वा दुष्टाधिपोर स्फुटितकनकसद्वर्मकृष्टास्तिकूटं निष्पिष्टं हाटकाद्रि प्रकटतटतटाकातिशङ्को जनोऽभूत् येनाजौ रावणारि प्रियनटनपटुर्मुष्टिरिष्टं प्रदेष्टुं किन्नेष्टे मे सतेष्टा
पदकटकतटित् कोटिभामृष्टकाष्ठः देव्यादेशप्रणीति द्रुहिणहरवरावध्यरक्षो विघाताद्यासेवोद्यद्रयाद्रः सह भुजमकरोद्रामनामा मुकुन्दः दुष्प्राप्ये पारमेष्ट्ये करतलमतुलं मूर्ध्नि विन्यस्य धन्यं तन्वन् भूय प्रभूत प्रणयविकसिताब्जे क्षणस्त्वेक्षमाणः जघ्ने निघ्नेन विघ्नो बहुलबलबक ध्वंसनाध्येन शोचद्विप्रानुक्रोशपाशे रसुविधृतिसुखस्यैकचक्राजनानां तस्मै ते देवकुर्मः कुरुकुलपतये कर्मणा च प्रणामान् किर्मीरं दुर्मतीनां प्रथममथ च यो नर्मणा निर्ममाथ निर्मुक्तन्नत्ययत्नं विजरवरजरा सन्धकायास्ति सन्धीन्युद्धे त्वं सध्वरेव पशुमिव दमयन् विष्णुपक्षद्विडीशं यावत् प्रत्यक्षभूतं निखिलमखभुजं तर्पयामासिथासौ तावत्यायोजितृप्त्या किमु वद भगवन् राजसूयाश्वमेधे क्ष्वेलाक्षीणाट्टहासं तवरणमरिहन्नुद्गदोद्दामबाहो बह्वक्षौ हिण्यनेक क्षपणसुनिपुणं यस्य सर्वोत्तमस्य शुश्रूषार्थं च कर्थ स्वयमयमथ संवक्तुमानन्दतीर्थ श्रीमन्नामन् समर्थः त्वमपि हि युवयोः पादपद्मं प्रपद्ये दृह्यन्तीं हृद्रहं मां धृतमनिलबलाद्रावयन्तीव विद्या निद्रां विद्राव्य सद्यो रचनपटुमथापाद्य विद्या समुद्रा वाग्देवी सा सुविद्या द्रविणदविदिता द्रौपदी रुद्रपत्न्याद्युद्रिक्ताद्राघभद्रा द्रहयतु दयिता पूर्वभीमाज्ञयाते याभ्यां शुश्रूषुरासीः कुरुकुलजनने क्षत्रविप्रोदिताभ्यां ब्रह्मभ्यां बृंहिताभ्यां चितिसुखवपुषा कृष्णनामास्पदाभ्यां निर्भेदाभ्यां विशेषा द्विवचनविषयाभ्यामुभाभ्याममोभ्यां तुभ्यं चक्षेमदेभ्यः सरसिजविलसल्लोचनेभ्यो नमोऽस्तु गच्छन् सौगन्धिकार्थं पथि स हनुमतः पुच्छमच्छस्य भीमः प्रोद्धर्तुं नाशकत्स त्वमुमुरवपुषा भीषयामास चेति पूर्णज्ञानौजसोऽस्ते गुरुतमवपुषो श्रीमदानन्दतीर्थ क्रीडामात्रं तदेतत् प्रमददसुधियां मोहकद्वेषभाजाम् बह्वीः कोटिरटीकः कुटिलकटुमतीनुत्कटाटोपकोपान् द्राक्षत्वं सत्वरत्वाच्छरणदगदया पोथयामासिथारीन् उन्मथ्या तथ्यमिथ्या त्ववचनवचनानुत्पतस्थांस्तथान्यान् प्रायच्छस्व प्रियायै प्रियतमकुसुमं प्राणतस्मै नमस्ते देहादुत्क्रामितानामधिपतिरसता मक्रमाद्वक्रबुद्धिः क्रुद्धः क्रोधैकवश्यः कृमिरिव मणिमान् दुष्कृती निष्क्रियार्थम् चक्रे भूचक्रमेत्य क्रकचमिव सतां चेतसः कष्टशास्त्रम् दुस्तर्कं चक्रपाणेः गुणगणविरहं जीवतां चाधिकृत्य
तद्दुष्प्रेक्षानुसारात् कतिपयकुनरैरादृतोऽन्यैर्विसृष्टो ब्रह्माहं निर्गुणोऽहं विथतमिदमिति शेषपाषण्डवादः तद्युक्त्या भासजाल प्रसरविशतरोद्दाहदक्षप्रमाण ज्वालामालाधरोऽग्निः पवनविजयते तेऽवतारस्तृतीयः आक्रोशन्तो निराशा भयभरविवशश्वासयाच्छिन्नदर्पा वासन्तो देशनाशस्त्विति बत कुधियां नाशमाशादशाशु धावन्तोऽश्लीलशीला विथतशपथशापाशिवाः शान्तशौर्याः त्वद्व्याख्यासिंहनादे सपदि ददृशिरे मायिगो मायवस्ते त्रिष्वप्येवावतारेश्वरिभिरपगृणं हिंसितो निर्विकारः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सकलगुणगणा पूर्णरूपप्रगल्भः स्वच्छन्दमृत्युः सुखयसि सुजनं देवकिं चित्रमत्र त्राता यस्य त्रिधामा जगदुतवशगं किङ्कराः शङ्कराद्याः उद्यन्वन्दस्मितश्री मृदुवधुमधुरालापपीयूषधारा पूरासे कोपशान्ता सुखसुजनमनो लोचनापीयमानम् संरक्ष्ये सुन्दरं सं दुहदिह महदानन्दमानन्दतीर्थ श्रीमद्वक्रेन्दुबिम्बं दुरितनुदुदितं नित्यदाहं कदा नु प्राचीनाचीर्णपुण्योच्चयचतुरतराचारतश्चारुचित्ता नत्युच्चां रोचयन्ती श्रुतिचितवचनान् श्रावकांश्चोद्यचञ्चून् व्याख्यामुत्खातदुःखां चिरमुचितमहाचार्यचिन्तारतांस्ते चित्रां सच्छास्त्रकर्तः चरणपरिचरान् श्रावयास्मांश्च किञ्चिते पीठे रत्नोपकृप्ते रुचिररुचिमणि ज्योतिषा सन्निषण्णं ब्रह्माणं भाविनं त्वां ज्वलति निदपदे वैदिकाद्या हि विद्याः सेवन्ते मूर्तिमत्यः सुचरितचरितं भाति गन्धर्वगीतं प्रत्येकं देवसंसस्वपि तव भगवन् नर्ति तद्यो वधूषु सानुक्रोशैरजस्रं जनिमृतिनिरयाद्यूर्मिमाला विलेऽस्मिन् संसाराब्धौ निमग्नान् शरणमशरणानिच्छतो वीक्ष्य जन्तून् युष्माभिप्रार्थितः सन् जलनिधिशयनः सत्यवत्यां महर्षेर्व्यक्तश्चिन्मात्रमूर्तिः न खलु भगवतः प्राकृतो जातु देहः अस्तव्यस्तं समस्त श्रुतिगतमधमै रत्नपूगं यथान्धैरर्थं लोकोपकृत्यै गुणगणनिलयः सूत्रयामास कृत्स्नम् योऽसौ व्यासाभिधानः तमहमहरहः भक्तितस्त्वत्प्रसादात् सद्यो विद्योपलब्ध्यै गुरुतममगुरुं देवदेवं नमामि आज्ञामन्यैरधार्यां शिरसि परिसरद्रश्मिकोटिरकोटौ कृष्णस्याक्लिष्टकर्मा दददनुसरणा दर्थितो देवसङ्घैः
भूमावागत्य भूमन् न सुकरमकरोर्ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यं दुर्भाष्यं यस्य तस्योर्मणिमत उदितं वेद सद्युक्तिभिस्त्वम् भूत्वा क्षेत्रे विशुद्धे द्विजगणनिलये रूप्यपीठाभिधाने तत्रापि ब्रह्मजाति त्रिभुवनविशदे मध्यगेहाख्यगेहे पारुराज्याधिराजः पुनरपि बदरीं प्राप्य कृष्णं च नत्वा कृत्वा भाष्याणि सम्यक् व्यतनुत च भवान् भारतार्थप्रकाशम् वन्दे तन्त्वा सुपूर्ण प्रमतिमनुदिना सेवितं देववृन्दैर्वन्दे वन्दारुमीशे श्रियवुत नियतं श्रीमदानन्दतीर्थं वन्दे मन्दाकिनीसत् सरिदमलजला सेकसाधिक्यसङ्गं वन्देऽहं देवभक्त्या भवभयदहनं सज्जनान् मोदयन्तम्।